నమస్తే BHEEM న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. చినకాకాని మయూరి టెక్ పార్క్ లో ఏర్పాటు చేసిన BHEEM నూతన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన నారా లోకేష్ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి. మద్యం కుంభకోణంలో తన పాత్రను మర్చి ఎదుటివారిపై బురద చల్లడం జగన్కే చెల్లింది. టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య విమర్శలు. కంచరపాలెం ప్రభుత్వ బాలికల ఐటీఐలో ఆధునిక కంప్యూటర్ ల్యాబ్ను ప్రారంభించిన కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్. విద్యార్థులు సాంకేతిక నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి ఈ ల్యాబ్ ఎంతో దోహదపడుతుందని వ్యాఖ్య. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర. ఆలయ మద్దతులతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. రాష్ట్రంలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు సృష్టించడమే ఏకైక లక్ష్యంగా పనిచేయాలని, ఒప్పందాలకే పరిమితం కాకుండా పెట్టుబడులు క్షేత్రస్థాయిలో కార్యరూపం దాల్చేలా కృషి చేయాలని మంత్రి నారా లోకేష్ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మంగగిరి సమీపంలోని చినకాకాని మయూరి టెక్ పార్క్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు నూతన కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం BHEEM అధికారులతో సమావేశమైన లోకేష్ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతను వివరించారు. I think I'll speak in English because there are non-Telugu speakers also here. The most fundamental thing was EDB was forgotten. EDP did not exist when this government was elected back. So there was a lot of discussion, lot of debate. Where should EDB be housed? So the debate was whether it should be in industries, whether it should be in IT. But I, along with the Honorable Chief Minister's Secretary Karthikeya Mishra ji, believed that it should be in GAD. And the reason we brought it there is because this cuts across ministers and ministries. See, while industries Secretary Garu is here, there's a larger role. If you look at it, there is INI Secretary Garu here. There is Tourism Secretary. Then we'll have to now work with Energy Secretary. Then we have Health. We have, MSME, Education. So you cut across ministries. That puts greater responsibility on all of you. The reason we housed you in GAD is also that you get teeth. You can bite, you can run fast. That was the whole thought process in which it was created, incubated in GAD. Please understand that. Our single agenda of this administration is job creation. And if you notice it, 20 lakh jobs is our fulcrum of our manifesto. So it is honestly not about the MOUs we sign. It is about grounding, ensuring the said jobs that they will create is getting created. You know, why am I so passionate about this is, it again reflects from my Padayatra. In GD Nellore constituency, I met a mother called Mohana, who's sitting on the roadside making bhajis there for the last 30 years. She lost her husband to alcohol. Selling bhajis, she educated both her children. And when I asked, what do you expect from our government? She said, just get them jobs. So Mohana is one mother I have met. I have not met every mother in Andhra Pradesh. But every mother shares the same feeling. My children are well educated. Please get them a job. That is the single agenda with which we should all work here. It is not about just the quantum of investment. It is the number of jobs we create. You know, all of you are aware, Reliance Industries, which is doing the compressed biogas project, is the largest job creator as far as the MOUs that we have signed so far. Therefore, they get maximum amount of my time. Because they are the largest job creator. Simple logic. So that should be your single thumb rule with which you should work. మద్యం కుంభకోణంలో అంతిమ లబ్ధిదారుడు ఎవరో నిర్ధారించాలని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు వర్ల రామయ్య డిమాండ్ చేశారు. మంగగిరి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. 3,500 కోట్ల మద్యం కుంభకోణంలో జే బ్రాండ్స్ విక్రయాల ద్వారా వేలాది మంది చనిపోయారని ఆరోపించారు. ఇంత భారీ కుంభకోణంలో తన పాత్రను మర్చి ఎదుటివారిపై బురద చల్లడం జగన్కే చెల్లిందని విమర్శించారు. 5 ఏళ్ల పరిపాలనలో తాను ముఖ్యమంత్రిగా ఏదైతే మద్యం కుంభకోణం కేసు ఉందో 3,500 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం, ఆ కుంభకోణం కేసు చూచిన తర్వాత ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే కాకుండా
భారతదేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఉలిక్కిపడినాయి. 3,500 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణమా అని ఉలిక్కిపడినాయి. నిస్సిగ్గుగా గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిత్వంలో కొత్త మద్యం పాలసీ తీసుకొచ్చారు. అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 14 నుంచి 19 వరకు 2014 నుంచి 19 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటి మద్యం పాలసీని మొత్తాన్ని కనుమరుగు చేసి ఒక కొత్త మద్యం పాలసీని తీసుకొచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఒకటి స్థాపించి దాన్ని ఒక కేంద్రంగా పెట్టి ఈ మద్యం కుంభకోణానికి నాంది పలికినారు. నాసి రకం మద్యం విక్రయం, జే బ్రాండ్స్ ప్రవేశం, ఇక ఈ బ్రాండ్స్ తప్ప బ్రాందీ షాపుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేరే అమ్మటానికి వీల్లేదు. ఏ బ్రాండ్స్ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం విడుదల చేసిందో బ్రాందీ షాపులకి, అందులో డైథైల్ టాయిలెట్, ఐసోఫ్లోరిక్ యాసిడ్, పైరోగలాల్ లాంటి విష పదార్థాలు ఆ జే బ్రాండ్స్ లో ఉన్నదని చెప్పి ప్రయోగశాలల్లో చెప్పినా కూడా వినకుండా అవే ఎవరైతే మద్యాన్ని వినియోగిస్తారో వాళ్ళ బలహీనతల్ని ఆసరాగా తీసుకొని వాళ్ళకి అమ్మటం జరిగింది. ఈ 5 ఏళ్ల పాలనలో 30,000 మందిగా ఈ మద్యం విష పదార్థాలు, విష రసాయనాలు, హానికరమైన రసాయనాలు కలిగిన ఈ జే బ్రాండ్స్ మద్యం త్రాగి 30,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినారు. ఇవి సేవించటం వల్ల 35 లక్షల మంది కిడ్నీలు పోగొట్టుకున్నారు, లివర్ పాడైనాయి, కళ్ళు కనపడకుండా పోయినాయి, అచేతనంగా అయిపోయారు. ఎన్నో 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 తెలియని జబ్బులకు లోనైపోయి వాళ్ళందరూ కూడా పనికి రాకుండా అయిపోయారు, వికలాంగులుగా మారిపోయినారు. కారణం ఆనాటి ప్రభుత్వ అవినీతి, ఆనాటి ప్రభుత్వ బాధ్యత రాహిత్యం. ఎవరైపోతే మాకేంటి, ఈ మద్యం అలవాటున్న వాళ్ళ అలవాటును, వాళ్ళ బలహీనతను ఆసరాగా తీసుకొని నిషా ఎక్కించటమే లక్ష్యంగా, వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి నిషా ఎక్కించటమే లక్ష్యంగా అమ్మకం సాగించడం వల్ల 30,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రైతులంతా వరి సాగులో నూతన సాంకేతికత ఉపయోగించుకుని అధిక లాభాలు పొందాలని అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉండి ఎమ్మెల్యే కనుమూరి రఘురామకృష్ణ కోరారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి మండలం పెదపులేరు గ్రామంలో పార్టీ అధ్యక్షులు నడింపల్లి సత్యనారాయణరాజు స్వగృహంలో బుధవారం రైతన్న మీకోసం కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రఘురామ మాట్లాడుతూ జై శ్రీరామ్ వంటి కొత్త వరి వంగడాలను సాగు చేస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చునన్నారు. డ్రోన్ సాయంతో ఎరువులు, మందులు పిచికారీ చేయాలన్నారు. కొత్త కొత్త పద్ధతులు, టెక్నాలజీ అనుసరించి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించవచ్చని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి జిల్లా జేసీ టి రాహుల్ కుమార్ రెడ్డి, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ జుత్తిగ నాగరాజు మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉండి ఏఎంసీ చైర్మన్ కళ్ళిద్దిండి శ్రీనుబాబు, డీసీ చైర్మన్ తోట పనిబాబు, మంతిన సాయి లచ్చిరాజు, ఎడవల్లి వెంకటేశ్వరరావు, ఏడీఏ ప్రతాప్ జీవన్, ఏఓ నిమ్మల శ్రీనివాస్, వ్యవసాయ అధికారులు, రైతులు, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు అంటే ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో రైతులకి, అధికారులకి మధ్యన సమన్వయకర్తగా మేము ప్రముఖ బాధ్యత వహిస్తాం. సో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే అనుకున్న స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో మీరేదన్నా రైతులు ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తే తప్పకుండా పరిష్కారం అవ్వకపోతే, ఇప్పుడు అసలు అధికారులే ఇంటింటికి గత 2 రోజులుగా తిరుగుతున్నారు. మళ్ళీ వచ్చే వారం ఇంకో 3 రోజులు అందరు రైతుల్ని కూడా కవర్ చేయటం జరుగుతుంది. టెక్నాలజీ చేతిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు డ్రోన్ కావాలంటే కూడా మనం ఓబర్ బుక్ చేసుకున్నట్టు సింపుల్గా డ్రోన్ బుక్ చేసుకునే విధంగా కూడా ఈ టెక్నాలజీ అంతా చేసింది. సో కాబట్టి ఈ ఆధునిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని, అలాగే గతంలోలాగా మోస పద్ధతిలో కాకుండా ఇప్పుడు ఒక 150 కిట్స్ 12 కిలోల వేరే ధాన్యాలు అవి వర్షాకాలానికి ముందే గతంలో కూడా మార్కెట్ యార్డ్లో మనం ఇచ్చాం. రైతన్నం మీకోసం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటని ఆలోచిస్తే ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది. మన భారతదేశంలో రైతులు ఎంత కష్టపడుతున్నా 3 ఎమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఎమ్స్ వల్ల కొంత ఇబ్బంది కలిగే ఆలోచన. జనరల్గా మన చెప్పుకునేది ఏంటంటే మాన్సూన్. మీ అందరికీ తెలుసు, వర్షం వస్తే రైతులకి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి. ఎక్కువ వర్షం వచ్చినా, తక్కువ వర్షం వచ్చినా. సో మాన్సూన్లో
మాన్సూన్ ఏదైతే మార్పులు చెందుతుందో ఆ మార్పులకి మన వ్యవసాయం కూడా కొంత ఇబ్బంది పడుతుంది, కొన్నిసార్లు లాభపడుతుంది కూడా. రెండో ఎం వచ్చి మార్కెట్. ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ పెరిగినప్పుడు మార్కెట్లో ప్రైజెస్ తగ్గుతాయి, ప్రొడక్షన్ తగ్గినప్పుడు మార్కెట్లో ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా కౌంటర్ సైక్లికల్ అనమాట. సో ఒక రైతు అనేవాడు మాన్సూన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతారు, వ్యవసాయం అనేది, అదేవిధంగా మార్కెట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతారు. మూడోది మిస్ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతారు. మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు. అంటే ప్రాపర్గా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల, కరెక్ట్గా సమాచారం కరెక్ట్ టైంకి కరెక్ట్ సమాచారం అందకపోవడం వల్ల కూడా మనం చేసే వ్యవసాయ పనుల్లో కొంత అటు ఇటుగా అవ్వడం వల్ల మనకు రావాల్సిన లాభాల కన్నా తక్కువ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. సో 3 M's. సో ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ ప్రోన్ టు దిస్ 3 M's అని అంటాం జనరల్ గా. ఈ 3వ M ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న రైతు, నాలెడ్జ్ ఉన్న రైతు ఒక అడుగు ముందుకేసి లాభాలు ఎక్కువ ఆర్జించడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న రైతన్న మీకోసం కార్యక్రమాన్ని మరి ఈ రోజు మన శాసనసభ్యుల వారు చేతుల మీద ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాం. మరి గతంలో మనం చూసుకుంటే అన్నదాత సుఖీభవ, అలాగే పిఎం కిసాన్ ద్వారా మరి ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతాంగానికి మరి ఏదైతే సంవత్సరానికి 20,000 రూపాయలు మరి మన ప్రభుత్వం ఇస్తారన్నదో ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నది. దాంట్లో భాగంగా మరి ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశానుసారం ఈ రోజు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి మరి రైతులతో నేరుగా మాట్లాడి వారి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క అన్నదాత సుఖీభవ మరి పథకంలో ఉన్న అమౌంట్ పడిందా లేదా అన్నది కూడా తెలుసుకోవడం. రెండోది, మన రైతులు పండించే పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఉండే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. అలాగే మన రైతులు మరి ఏ సీజన్ లో ఏ పంట పండించాలన్నది కూడా మరి మన రైతు సోదరులందరూ కూడా మన గ్రామాల్లో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఏ వంగడం మనం వేసుకుంటే మనకి అధిక లాభాలు వస్తున్నాయో దాన్ని గ్రహించి ప్రభుత్వం సూచించిన కొన్ని విత్తనాలు ఉన్నాయి, జై శ్రీరామ్ అని, అలాగే చాలా మనకి పెట్టడం జరిగింది గవర్నమెంట్. అలాగే మన వ్యవసాయ అధికారులు ఏడీ గారు, ఏఓ గారు మీకు ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి వారి యొక్క సలహాలు సూచనలు తీసుకుని రైతులు గ్రామాల్లో ఆ యొక్క భూమి ఏ వంగడం వేసుకుంటే, ఏ ఎరువు పూసుకుంటే, మనం ఏ విత్తనం వేసుకుంటే మనకి అధిక లాభాలు వస్తాయో దానికి అనుగుణంగా రైతులు ఉపయోగించుకోవాలి. విశాఖలోని కంచెరపాలెం ప్రభుత్వ బాలికల ఐటీఐలో 20 లక్షల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన ఆధునిక కంప్యూటర్ ల్యాబ్ను జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరీంద్ర ప్రసాద్ ప్రారంభించారు. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆర్థిక సహకారంతో 25 కంప్యూటర్లు, ఇతర వసతులతో ఈ ల్యాబ్ను అభివృద్ధి చేశారు. విద్యార్థులు సాంకేతిక నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవడానికి ఈ ల్యాబ్ ఎంతో దోహదపడుతుందని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఫర్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐ వుడ్ సే. ఇప్పుడే మనం విన్నాము, పిల్లలు మాట్లాడారు. దే వర్ టెలింగ్ హౌ మచ్ దే వర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు గెట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. అంతేకాకుండా ఎగ్జామ్ పర్పస్ కోసం కూడా వాళ్ళు వేరే సెంటర్స్కి వెళ్ళి రాయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. గుడ్ దట్ నౌ వీ హ్యావ్ గాట్ అ ల్యాబ్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్. నౌ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో వాడుకొని ఎంత ముందుకు మనం వెళ్ళగలము అనేది ఆలోచించాలి. నౌ కంప్యూటర్ స్కిల్ ఇస్ నాట్ అన్ అడిషనల్ స్కిల్, ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ ఫౌండేషన్ స్కిల్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ పొసెస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ అ సే యూ హ్యావ్ చోజన్ ద electrical option or a civil option when it comes to a trade, even there you need to have basic computing skills, basic computer knowledge. ఇప్పుడు ఒక టూల్ డిజైన్ చేయాలన్నా you have to use either CAD or
AutoCAD cheyali or some other tool you have to use to design that tool. Your CNC machines also, it is nothing but computer numerically control machine. So there also computer plays a key role. If you can understand the basics of computing, then it will help you go a long way. ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ వీఆర్ హియరింగ్ లాట్ అబౌట్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎక్కడ చూసినా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వింటున్నాము, LLM అని వింటున్నాము. వీఆర్ హియరింగ్ అబౌట్ చాట్ జీపీటీ, జెమినై, క్లాడ్, ఇవన్నీ వింటున్నాము. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.